ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں، آرمی چیف کا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے تاریخی خطاب، مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوانوں کو اپنے وطن، ثقافت اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا نوجوان اس قوم کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل سے نوازا ہے، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ان کی جانب سے تاریخی خطاب کیا گیا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے، اور خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا نوجوان اس قوم کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل سے نوازا ہے، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ان کی جانب سے تاریخی خطاب کیا گیا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے، اور خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف
पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा-तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा-तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, नौजवान इस कौम की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन है। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल से नवाजा है, ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि उनकी जानिब से तारीखी खिताब किया गया पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से, और खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्तकबिल के मीमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब तहजीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना लें। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। उनकी जानिब से खिताब करते हुए यह भी कहा गया कि हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम मुल्क की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, नौजवान इस कौम की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन है। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल से नवाजा है, ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि उनकी जानिब से तारीखी खिताब किया गया पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से, और खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्तकबिल के मीमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के कयाम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब तहजीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमद्दुन को अपना लें। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। उनकी जानिब से खिताब करते हुए यह भी कहा गया कि हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम मुल्क की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में
فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔